ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہمارے پاس ایک بڑا ہی خطرناک ٹاپک ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ پہلی محبت نہیں بھولی جاتی, یا محبت صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, پیار محبت ہے, محبت پیار ہے. یہ جو سارے فلسفے ہیں نا, یہ الحمدللہ ہمیں موویز سے اور خاص طور پہ بالی ووڈ سے ملے. اور اگر آپ کو غلطی سے 90s کا بالی ووڈ آپ دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں تو آپ کے تو ذہن میں ماشاءاللہ ایسے ایسے خیالات ہوں گے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. محبت صرف ایک دفعہ ہوتی ہے, ٹاکسک محبت ہوتی ہے, وہ میرے ساتھ جتنا بھی برا کر لے I will still love him, I can never forget him. ہم اس کو نرس کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کا کوئی زخم ہو اور آپ پوری زندگی کوشش کریں کہ یار کچھ بھی ہو جائے یہ زخم بھرنا نہیں چاہیے. اگر بھر گیا تو اس کا مطلب ہے میں تو ہار گیا, then I did not love this person. تو آج ذرا بات کرتے ہیں پہلی محبت کے بارے میں. وہ زندگی کا سٹیج یا دور جب آپ کے تمام ایموشنز اور تمام خیالات بہت زیادہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ جو بھی اس وقت ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک چھاپ آپ کے ذہن پہ پڑ جاتی ہے. سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنے زیادہ آپ ایموشنلی انوالوڈ ہوتے ہیں یہ امپرنٹ یا یہ فوٹوگراف آپ کا ذہن اتنی ہی کلیئر DSLR پکچر سے لے لیتا ہے اور 4K کوالٹی میں اس کو سیو اپنے پاس کر لیتا ہے. تبھی آپ کے لیے شاید اس کو بھلانا مشکل ہوتا ہے, اور وہ جو ایلیویٹڈ آپ بایو کیمسٹری اپنی باڈی میں فیل کرتے ہیں اب ساری زندگی اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بات نہیں آئی. تو یہ بڑا اہم ہے, اور خاص طور پہ اس میں ہم انریکوائٹڈ لو کی بھی بات کریں گے. یک طرفہ محبت, یعنی یہ فطور ہے یا ایسا کچھ ہوتا بھی ہے, اینڈ یا ہم نے ایک رومانٹک ٹوسٹ دیا ہے ایک بہت بڑی ٹریجڈی کو جس میں ہم زندگی بھر رہنا چاہتے ہیں. سو وی ہیو اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ایٹ ہینڈ. آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ بھی بتائیے ذرا نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہ پہلی محبت بیوی اور ہسبینڈ سے بچ بچا کے کہ پہلی محبت کون تھی, کیسی تھی, کیسا تھا, اور اس کو آپ آج دیکھتے ہیں. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے بائی دا وے کہ پہلی محبت اس وقت بہت حسین تھی اور ایک آپ نے اس کو ایک بڑے خوبصورت سے فولڈر میں سجا کر اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے, لیکن پھر یکا یک کبھی کسی بینک کے دفتر میں, کبھی کسی شاپنگ مال میں, کبھی ریسٹورینٹ میں وہ شخص آپ کو نظر آ جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی 40 کلو وزن بڑھا لیا ہے اور وہ گنجا بھی ہو گیا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں یار اللہ میاں جو کرتے ہو صحیح کرتے ہو. تو ایسا اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کیجیے گا. لیکن جب ہم نے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ پہلی محبت بھلائے کیوں نہیں بھولتی, تو آئیے دیکھیں انہوں نے کیا کہا. محبت کبھی بھی انسان جو پہلی محبت ہوتی ہے نہیں بھولتا کبھی بھی, یہ بات تو حقیقت ہے. چاہے وہ بیوی ہو, بچے ہوں, یا پاسٹ میں کوئی بھی اس طرح کا مطلب اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہو, جو محبت ہے پہلی کبھی نہیں بھولتا, اور یہ حقیقت ہے. یہ بات اپنے لائف پارٹنر بنانے کے لیے اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اگر چھوٹ بھی جاتی ہے یا مطلب رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ انسان محبت نہیں بھول سکتا. کسی سے فرسٹ ٹائم یا کسی سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بھولنا ایک ہوتا ہے جو اس کو برباد بھی کر دیتی ہے اور اس کو سکھا بھی دیتی ہے لائف میں. لوگوں کے جو تجربات ہم سنتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ شادی بھی ہو جاتی ہے مگر جو پہلی محبت ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. لوگ محبت کرتے لوگوں کو دھوکہ ملتا ہے. آج کل کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ ہی ملا ہے, سلا کسی کو نہیں ملا ہے. میں نے بھی محبت کی ہے, یہ نہیں کہ نہیں کی ہے, اللہ دھوکہ ہی ملا ہمیں. 10 سال جی جناب. تو یہ آپ نے سنا لوگوں نے کیا کہا, اس کو کافی شوگر کوٹ کیا. ظاہر سی بات ہے گھر بھی واپس جانا تھا, ان کو بھی پتا تھا اس نے ٹی وی پہ چل جانا ہے. لیکن آج جو زبردست پینل ہے ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, ان سے تمام ہی زاویوں سے اس سبجیکٹ کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں the one and only, بڑے دنوں بعد واپس آئی ہیں بیکاز she was away and out of town. ہمارے ساتھ موجود ہے my very dear friend and a psychotherapist by profession, حمیرہ عفان. السلام علیکم حمیرہ, thank you so much for making time today. اس کے علاوہ جی لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک اور ہپنو تھراپسٹ اور رائٹر ڈاکٹر عاطف صدیقی. بہت شکریہ عاطف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اینڈ دین آف کورس وی ہیو ود اس ا ویری پرومیننٹ میڈیا پرسنالٹی اینڈ somebody who's also offshore now, اب ترکی میں مقیم ہوتی ہیں, وہیں سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں عظمیٰ الکریم. السلام علیکم عظمیٰ اینڈ a very good morning to you as well. وعلیکم السلام. اچھا جی عظمیٰ آپ سے شروعات کرتے ہیں. ذرا ترکی سے ہمیں براہ راست یہ بتائیے کہ پہلی محبت کس سے, کب اور کیوں ہوئی تھی, اور کیا اس کا انجام ہوا؟ پر یہ کیوں جو ہے نا یہ تو رہنے دیں, کیونکہ محبت بتا کے تو ہوتی نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہی پہلی محبت ہے, وہ پچھلا والا جو تھا وہ صرف ایک تعلق تھا. تو یس
میرے خیال سے کچھ یاد بھی نہیں ہے پہلی محبت کب ہوئی تھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں پہلی محبت. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو یاد ہے. عظمیٰ مجھے بتائیں کہ مرد حضرات اتنے دھڑلے سے اور اتنے بے باک انداز میں اپنے خاندان میں بھی اعلان کرتے پھرتے ہیں, آپ کے بچے بھی ہو جائیں, بیوی بھی سامنے ہو, تب بھی بتاتے ہیں کہ یار یہ فلانی جو خاتون ہے نا یہ میری پہلی محبت تھی یا ہے یا whatever. لیکن خواتین اکثر جو ان کی پہلی محبت ہوتی ہے وہ ایک گپت راز ہوتی ہے, ایسا کیوں؟ پتہ نہیں, آئی تھنک گھر کا ماحول ہوتا ہے اور ایکسیپٹینس ہوتی ہے, ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اسموتھ رہے. ہمارے کچھ کلچرل ویلیوز کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ تمام تر پابندیاں جو ہے وہ خواتین پر ہی ہوتی ہیں, اور ان کے لیے یہ سوچنا کہ جی اگر ان کو پہلی محبت شادی سے پہلے کہیں اور ہوئی ہے تو وہ تو بہت ہی ایک مایوب بات ہو جاتی ہے. کہ اگر آدمی کو پہلی محبت شادی سے پہلے نہیں ہوئی تو وہ ایک مایوب بات سمجھی جاتی ہے. ہاں, بڑا خوش مزاج شخص سمجھا جاتا ہے. اچھا جی, ڈاکٹر عاطف ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے اس بارے میں رائے لے لیتے ہیں. ڈاکٹر عاطف, عام طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ینگ بوائز اور ینگ مین رادر کہ 14-15 سال کی عمر میں یوزلی پیپل سے کہ ان کا پہلا کوئی کرش ہوا ہوتا ہے, اس میں کیا ٹرینڈز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ 3 منٹ میں 3 مرتبہ میرا نام بدلا گیا. جی, آپ نے شروع میں بتایا آصف صدیقی, اب آپ نے بتایا عاطف صدیقی, تو ایکچولی دس از عارف صدیقی, ARIF. ویسے میں نے دونوں دفعہ عاطف ہی کہا تھا, بٹ تھینک یو فار دیٹ کریکشن. ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کا نام عاطف ہے, لیکن ویری نائس ٹو میٹ یو. ڈاکٹر عارف, مجھے بتائیے کہ پہلی محبت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی میڈم, سب سے پہلے تو محبت کو ڈیفائن کر لیں کہ محبت کا مطلب کیا ہے, اس کے بعد آپ کو اس گفتگو کو آگے لے کر چلنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ ہی کر دیں. اگر تو جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ جنہوں نے بالی ووڈ دیکھا ہے, اس طرح کے گانے سنے ہیں, تو ان کے ذہن میں محبت کا کوئی اور کانسیپٹ ہوگا. تو اگر تو آپ کے ذہن میں محبت کا مطلب ہے انکنڈیشنل لو, انکنڈیشنل سرنڈر, انکنڈیشنل سیکریفائس, تو ایسی محبت یا تو قصے کہانیوں میں ملتی ہوگی, اگر حقیقتاً کہیں ہے تو ایسی محبت صرف اللہ کے لیے ہی ہو سکتی ہے. ہم انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے, وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں گلاب دیں گے تو گلاب لیں گے, جب تک آپ کو اس کے عوض وہ نہیں ملے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ محبت کو آگے کنٹینیو نہیں کرتے. آپ کے ایگزامپل پہ واپس جانا چاہوں گی. مرد آپ کہہ رہے ہیں, آئی ایم سوری عارف صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد جب گلاب دیتے ہیں تو وہ بدلے میں گلاب کی خواہش بھی کرتے ہیں. آپ کی بات میں سمجھی نہیں. جی میڈم, نہیں, آپ 3 خواتین بیٹھ کے مردوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں, ایسا نہیں ہے. میں نے محبت کا اصول بتایا, خواتین بھی یہی چاہتی ہیں, مرد بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم سیکریفائس کریں تو سامنے والا بھی سیکریفائس کرے. اور اگر ہم اسے کچھ چیزیں ایکسپریس کرتے ہیں, ہم اپنا پیشن سیکریفائس دیتے ہیں, ہم ان ریٹرن ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہم سارے کے سارے مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, پڑے ہوں. آپ مردوں کو بہت اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آئی ول کم بیک ٹو یو. حمیرہ جی, آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ پہلی محبت, ویسے میں اس جینڈر ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہ رہی تھی, عام طور پہ ہوتا کیا ہے, میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ پہلا کرش لوگوں کا یوزلی یا تو کوئی فلم سٹار ہوتا ہے, کوئی پبلک پرسنالٹی ہوتی ہے, یا کوئی قریب قریب کا شخص ہوتا ہے. اس میں کیا آپ کیا دیکھتی ہیں کہ واٹ آر دا کامن ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز؟ Celebrity crush and real life crush both are very different. Okay. With a celebrity crush, آپ کا کوئی ایکٹر ہو, ایکٹریس ہو, اس کو وہی بات ہے کہ امیجن کرنا, اس سے فیسینیٹ ہونا, اس کے بارے میں بات کرنا کھل کر, اٹس ویری ایزی. جو آپ نے پہلی بات کی تھی کہ ہم بتا کیوں نہیں سکتے کہ ہمارا فرسٹ لو سو اینڈ سو ہے, فار ویمن اسپیشلی. اگر آپ وہی عورت کو لیں, اگر کوئی وہ ایکٹر ہو, چاہے وہ انڈین ہو, وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ بالی ووڈ کو, بڑا کھل کے ہم ایکسپریس کر کے بتا دیتے ہیں, بٹ پرسنل لائف والا ہم ذرا کھل کے نہیں بتاتے. تو آئی فیل دونوں میں ذرا فرق ہے, جہاں پہ وہ فین کلب آ جاتا ہے, پرسنل لائف آ جاتا ہے. بٹ اٹس اے لاٹ آف لوکنگ اپ ٹو دیم. صحیح. حمیرہ, مجھے بتائیں, از دس کائنڈ آف فینٹسائزنگ, اسپیشلی اگر ہم ایڈولسنس کی بات کریں, اگر ہم جب چھوٹے تھے تو اگر ہم کہہ بھی دیتے تھے, اگر ہمارے پیرنٹس کو پتا ہوتا تھا کہ جو فلانا ایکٹر بہت پسند ہے, تو اس کو کرب کیا جاتا تھا. یعنی آپ کو یاد ہوگا, ہمارے سینئرز کا مجھے یاد ہے کہ وہ پوسٹرز والے دور ہوتے تھے, اور کمروں میں پوسٹرز لگے ہوتے, پوسٹ کارڈز آتے تھے, ان کو جمع کیا جاتا تھا. یعنی دس از پری سوشل میڈیا, پری انسٹاگرام. تو اس کو کرب کرتے تھے, یعنی پیرنٹس اور بزرگ کہتے تھے یہ اچھی روش نہیں ہے, اس سے بہت خیالی پلاؤ بننے لگتے ہیں, سوچیں
आदतें बिगड़ जाती हैं. आप बताइए, एज अ थेरेपिस्ट, डज दैट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनालिटी? समटाइम्स यस, इफ यू गेट टू एडवांस इनटू इट. अगर आप बहुत ज्यादा ही अपने फैंटेसी और फैसिनेशन के अंदर बहुत डीप चले जाएं कि आपको उठते बैठते जागते एक्सेसिवली और ऑब्सेसिवली आप किसी फैन को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक्टर को, एंड दैट हैपेंस इन अ नॉर्मल रिलेशनशिप एज वेल. फर्स्ट लव के साथ भी यही होता है कि आप इतना एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने टाइम के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपने इमोशंस के साथ, कि आप फिर कुछ और नहीं कर सकते. अच्छा, पहला प्यार यूजुअली आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा इनग्रोसिंग डिस्ट्रैक्शन भी होता है. आमतौर पे आपको उस वक्त होता है जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हैं, तो एक तरफ पढ़ाई है और एक तरफ किसी के बारे में सोचना है, उसको देखना, उससे मिलना है, तो यकीनन द लैटर मीन सीम्स मोर अट्रैक्टिव. और शायद यही वजह है कि हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं. लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये पूछेंगे कि पहली मोहब्बत को भूलना इतना मुश्किल क्यों होता है. हालांकि आप जिंदगी के फेजेस में यू आर ग्रोइंग, आप खुद भी मैच्योर हो रहे होते हैं, आपकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बदल जाती है, लेकिन क्या वजह है कि वो लड़कपन का पहला प्यार लोग भुलाए नहीं भूल पाते. एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक. वेलकम बैक जी. ऑफलाइन मैंने और हुमैरा ने काफी गप लगा ली है इस बारे में, लेकिन सबसे पहले तो जी ये पहली मोहब्बत, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द बेसिक नीड्स दैट आर बीइंग मेट. ये बात कहना गलत नहीं होगा कि आप फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं, या तो आप उसके शख्स के खदोखाल पसंद है, आपको उसके बाल, उसका लहजा, वेरी फिजिकल एट्रीब्यूट्स जिसमें आपको पहली दफा पता चलता है कि दूसरे जेंडर के बारे में आपको क्या चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज ऑफ कोर्स योर ओन अनमेट नीड्स. आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है. अगर आप अपने आप को अनदेखा महसूस करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि एवरीबडी आपको कोई खास अटेंशन नहीं दे रहा, आप घर में सबसे छोटे हैं या छोटी हैं, या आप झल्ली सी हैं तो किसी ने आपको कभी खूबसूरती पे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, या कोई लड़का है तो उसको कहा जाता है कि तुम बड़े नाकारा हो, उसको कभी स्मार्ट फील नहीं कराया. अगर ये तमाम अटेंशन और ये तमाम रिक्वायरमेंट्स किसी की तरफ से पूरी होती हैं तो यकायक आपको लगता है कि आपको मोहब्बत हो गई है. लेकिन जो हम बात कर रहे थे उज़्मा, इतने साल गुजर जाने के बाद भी हमें वो पहली मोहब्बत इतनी क्रिस्टल क्लियर याद कैसे होती है. मिसाल के तौर पे, आई एम श्योर यू लव योर हस्बैंड, यू लव योर किड्स, उन्होंने 3 दिन पहले क्या पहना था अगर मैं आपसे पूछूं आपको याद नहीं होगा. लेकिन अगर किसी से आप 10 साल पहले मिली थी और वो आपकी पहली मोहब्बत थी, तो आपको एग्जैक्टली याद होगा कि उसने कौन सी शर्ट पहनी थी, कौन से जूते पहने थे, बाल कैसे बनाए थे. ये क्या साइंस है भाई? आई थिंक आई बेग टू डिसएग्री है, क्योंकि मुझे तो वाकई याद नहीं है कि मेरी पहली मोहब्बत कौन. वो मोहब्बत नहीं थी फिर उज़्मा, अगर आपको याद नहीं है तो. पहला क्रश, हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि पहला क्रश मुझे जरूर याद है कि वो वसीम अकरम था, लेकिन ये कि पहली मोहब्बत जो है मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, देखिए बड़ी एक अभी तो मैं बड़े मजे की एग्जाम्पल जिस तरह बैंक में किसी से मिल जाए कुछ और वो उसकी टोन निकल आई है, उसके बाल गायब हो गए, तो आपको लगता है. लेकिन जब आपको जेन्युइनली मोहब्बत होती है, जरूरी नहीं कि वो पहली हो, आपको जेन्युइनली जब मोहब्बत होती है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टोन है या उसका रंग कैसा है या वो गंजा है या नहीं है. वो एक दिल का ताल्लुक होता है और वो इम्बोज्ड हो जाता है आपके दिल में. और ये बार बार भी हो सकता है, एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है और साइमल्टेनियस भी हो सकता है. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको एक टाइम पे एक ही इंसान से मोहब्बत. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इफ आई मे ऐड उज़्मा, कहीं ना हमारा जहन एक स्टोरी टेलर है, तो कहानी जहाँ रुकी होती है ना, हम खुद ही उसके ताने बाने मिलाने लगते हैं. यानी एट टाइम्स यू लुक एट अ पर्सन एंड यू ट्राई टू वंडर कि क्या फास्ट फॉरवर्ड करके आज ही अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं, क्या आप उसको टटोल रहे होते हैं एक तरह से, यू ट्राइंग टू फाइंड द सेम पर्सन यू न्यू एट दैट टाइम. हाँ, ये होता है. ये तो होता है, ये बिल्कुल होता है. और आई थिंक इसी का ताल्लुक कहते हैं ना कि वो ताल्लुक, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल चीज भी है मोहब्बत मेरे ख्याल से. एक तो दिल का ताल्लुक होता है, वो अब वो उसकी शक्ल कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उससे ला ताल्लुक आपको बस एक कनेक्शन फील होता है, वो हर वक्त आपके साथ होता है. ठीक है. सेकेंडली ये कि आप कभी भी उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते, और जो कमियां भी होती हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब डिस्कशन करते हैं. अभी एक कॉल की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपको मोहब्बत अपने गली मोहल्ले या खानदान में हुई है तो अक्सर लोगों का बड़ा दर्दनाक उसका आउटकम भी होता था. वो उसी अपनी महबूब, अपनी पहली मोहब्बत की मेहंदी में कुर्सियां सही करते हुए नजर आते थे, और फिर उसके बाद वो मामू भी बन जाते हैं यकीनन उनके बच्चों के लिए. तो ये बड़ा एक ड्रॉप सीन होता है इस पूरे ड्रामे का. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम, अकरम कुरैशी हैदराबाद। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के बारे में? सिद्रा इकबाल साहब, पहली तो ये जिस तरह शायर कहता ना, शबाब गलती कर बैठा। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, फरमाइए। अच्छा सुने ना, अब एक वक्त के बाद सारी चीज नजरिया जरूरत रह जाती है, नजरिया जरूरत। एक जैसे हो जाते, बस एक दूसरे को देखते रहते, एक दूसरे की जरूरत बन जाते। तो शबाब की बात है, वो उस वक्त आदमी भूल जाता है, लेकिन कुछ चीजें याद रहती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए, आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे। लेकिन इसमें जो आपने एज पर्सपेक्टिव लेके आए, वो आई वांट टू ब्रिंग इट टू माय पैनल। आरिफ साहब, आप क्या कहेंगे कि इन्होंने जो एज का जिक्र किया कि पहले तो क्रश वगैरह ही होता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ही असल मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत होती है, और वो आजमाई भी मोहब्बत होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बीवी ने आपका 10-12 साल साथ दिया है, तो वो मोहब्बत दरअसल मोहब्बत है, उससे पहले तो सिर्फ इन्फैचुएशन थी। आपका क्या ख्याल है? जी मैडम, आहिस्ता आहिस्ता आदमी का टेस्ट डेवलप होता है, वो खाने पीने का टेस्ट हो, कपड़ों का टेस्ट हो या मोहब्बत का टेस्ट हो, शख्सियत का टेस्ट डेवलप होता है। तो जो मैंने कहा कि 40 साल तक आदमी मैच्योर हो चुका होता है, वो गर्म सर्द में उसे आजमा चुका होता है, मुश्किल वक्त में और सहूलत के वक्त में उसे देख चुका होता है, तो उस वक्त उसकी मोहब्बत जो है वो सही पीक पर होती है। उसे अंदाजा होता है कि मैं जिस हस्ती के साथ मोहब्बत में मुब्तला हूं, वो मेरी बीवी है या कोई और रिश्ता है उसका, वो किस हद तक मेरे साथ खड़ी है। जो इमेच्योरिटी का लव है, वो तो बिल्कुल ऐसे है जिसके लिए आपने क्रश का लफ्ज यूज किया। और आपका एक पिछला सवाल था, मैं उसे भी एड्रेस करना चाहूंगा कि ये भूलता क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप मोहब्बत को खुद पर तारी करते हैं। मसलन किसी के साथ आपका फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको पसंद आई है, अब मोबाइल में उसकी तस्वीर है, उसे बार बार देख रहे हैं, खुद को एड्रेस कर रहे हैं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे इसके बगैर चैन नहीं है। आप लिटरेचर ऐसा पढ़ने लग जाते हैं, गाने ऐसे सुनने लग जाते हैं, फिल्में ऐसी देखने लग जाते हैं, अपनी दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी गुफ्तगू का माहवर वो होता है। आपने बिल्कुल सही एक नक्शा खींचा है। लेकिन आरिफ साहब, आपने यहाँ पे कहा कि ये हम खुद अपने ऊपर तारी करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कितना हमारे इख्तियार में होता है, एंड हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली जस्ट आवर इमोशंस एंड आवर माइंड टेकिंग ओवर। हुमैरा, आप क्या समझती हैं, ये हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे होते हैं या ये चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती? एक हद तक तो आपके इख्तियार में होती नहीं है, बिकॉज अगर आपके इख्तियार में होती तो आप उसको बार बार तस्वीर को निकाल के देख ही नहीं रहे होते। हाँ। अगर आपकी नीड्स आपके इख्तियार में, जैसे अभी कॉलर ने कहा था कि जरूरत बन जाती हैं, अगर आपकी जरूरतें आपके इख्तियार में हैं तो आप बड़ा क्लियरली उनको देख सकते हैं कि आपको रिलेशनशिप में से किस चीज की जरूरत है, एंड वो जरूरत बदलती रहती है। वो चाहे आप हस्बैंड एंड वाइफ भी हो, शुरू के जो 10 साल में आपकी जो जरूरत आपकी बीवी से, मियाँ से, वो अगले 15-20 साल में नहीं होगी। तो ये अब इसको किसी हम एक फिक्स्ड कैटेगरी में आई फील नहीं डाल सकते, बिकॉज जरूरत बदलती है, इख्तियार बदलता है, आपके ऑप्शंस, चॉइसेस बदलती हैं। आप खुद से ही कभी इतना एम्पावर हो चुके हो तो इतना आप में वो जब्त आ जाता है कि आप बोलते हो कि नहीं, अब मैंने नहीं देखनी वो फोन वाली तस्वीर। अच्छा, मैं आपसे मेरा ये भी जानना चाहूंगी कि अगर पहली मोहब्बत नाकाम हो जाती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दोबारा मोहब्बत हो नहीं सकती, यानी आई विल नेवर फील दैट वे अगेन। उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, यानी वो शादी भी हो जाती है उनकी, वो किसी के साथ बज़ाहिर एक बड़ी खुशगवार जिंदगी भी गुजार रहे होते हैं, बट इमोशनली दे फील दैट दे हैव बीन ट्रैप्ड, या वो चैप्टर ये हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर चुके हैं। ये क्यों होता है और क्या हम इससे रिकवर कर सकते हैं? कैन वी एक्चुअली फील दैट इमोशनली कनेक्शन, दैट कनेक्टेडनेस विद एनीबडी एवर अगेन और नॉट? इस पे बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से, और इस मौजूद के ऊपर मैं कमेंट्स करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त कमेंट्स है। जी फरमाइए। जी, असल में बात ये है कि हर उम्र के तकाजे होते हैं। सही। और ये जरासीम जो इब्तिदाई मोहब्बत का है, ये अवाइल जवानी में तकरीबन सब में ही पाया जाता है। सही। और वक्त और हालात जो है वो हर चीज पर मट्टी डाल देते हैं, चाहे वो पहली हो या आखिरी। अब एक बात और कहूंगा मैं कि हर चीज की अहमियत इस चीज के हासिल होने से पहले, हासिल होने के बाद सब हिस्सा हो जाता है। सही, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग नोशन है कि मोहब्बत उसी वक्त तक होती है, और कहते हैं कि भाई
اگر واقعی محبت ہے، عشق ہے، تو اس کی ناکامی ہی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اگر محبت کی شادی ہو جائے تو پھر محبت ختم ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. عمیرہ جی ویری کوئک آنسر اینڈ لیٹس بگن ود اٹ، پھر اس کے بعد بریک پہ واپس آ کے کنٹینیو بھی کریں گے. ناکام محبت کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر اگین. از اٹ دا ٹراما رسپانس؟ اگین سدرا آئی وڈ سے ٹراما رسپانس تو ہے، اٹس آلسو ڈسپوائنٹمنٹ. صحیح، کسی کو شوق نہیں ہوتا ڈسپوائنٹمنٹ کے تھرو جانے کا، تو آپ کی ایکسپیکٹیشن اتنی بڑھ جاتی ہے، جو آپ کی نیڈ کی ریکوائرمنٹ اس وقت ہوتی ہے کہ کسی کی اگر ایگو انا پہ کبھی آ جاتی ہے. لیکن آپ کی وہی بات ہے کہ ڈسپوائنٹمنٹ کسی کو نہیں پسند ہے. تو ایک دفعہ آپ جب اس سائیکل سے گزرتے ہیں، صحیح، سیکنڈ ٹائم اس سائیکل سے گزر کے ریکور کرنا کسی اور کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کے ٹریگرز بھی ہوتے ہیں نا ایٹ ٹائمز. اگر آپ کی پہلی محبت ناکام ہو جائے تو آپ کا ایک لینس دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے. یا کرواہٹ اسی لیے آ جاتی ہے بیکاز آپ اتنا دل کو آپ کی ٹھیس لگتی ہے، آپ کو چوٹ لگتی ہے، آپ پین فیل کرتے ہو، اور یہ ساری چیزیں آپ کے برین میں لٹرلی آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں کیمیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انوائرمنٹ سے کسی انسان یور باڈی اسٹورز دیٹ ٹراما. آپ کو کئی دفعہ جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یو نیڈ ٹو گیٹ اوور اٹ، صحیح ہو جاؤ، اس بات کو تو 6 مہینہ گزر گیا، اس کی تو شادی بھی ہو گئی، فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا. دیر آر ایکچوئل کیمیکل اینڈ برین فزیکل چینجز ہیپننگ ان یور باڈی دیٹ یو نیڈ ٹو بی مائنڈفل آف. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل کم بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ مور. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پہلی محبت، بڑے سارے قصے، بہت ساری باتیں. پہلے آئی تھنک فرسٹ لو آپ کا اٹیچ ہوتا ہے ود اے لاٹ آف فرسٹ ایکسپیرینسز. پہلی دفعہ آپ نے کسی کو اٹینشن دی ہوتی ہے، پہلی دفعہ آپ کو اٹینشن مل رہی ہوتی ہے، پہلی دفعہ آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، پہلی دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں، آپ اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات، پسند ناپسند کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی محبت اس لیے اتنی انٹینس ہوتی ہے بیکاز آپ اپنے آپ کو پہلی دفعہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ مجھ میں کتنی کیپیسٹی ہے ٹو لو اینڈ ٹو گیو اٹینشن ٹو another person. اس سے پہلے تو ساری دنیا آپ کے لیے عام سام ہوتی ہے، اپنے سے زیادہ اپنے آگے کچھ دکھ رہا نہیں ہے. لیکن پہلی دفعہ جب آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ کے لیے دوسرا شخص اہم ہو جاتا ہے اینڈ دیٹس این ایکسپیرینس وی آل فال ان لو ود. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا ملک راشد بول رہا ہوں، کیا حال ہے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک راشد صاحب، آپ بتائیے. اچھا، وہ بانو پوچھیا کا ایک افسانہ تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ویسے یہ محبت جو ہے یہ کوئی سرکاری نوکری کی طرح نہیں ہے کہ جس میں ایج لمٹ ہو. تو یہ ہے. دوسری وہ تینوں باتیں ٹھیک ہے جو بھئی آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے. ویسے جو محبت ہے نا یہ خالصتاً دل کا پروڈکٹ ہے. وہ جو محسوس کرتا ہے وہ بتا دیتا ہے، وہ کسی اور کو بتائے یا نہ بتائے وہ آپ کو خود کو وہ ضرور بتا دیتا ہے. اور جو پہلی محبت ہے وہ نہیں بھولتی، وہ اس لیے کہ وہ اتنا انسان کو کرش کر دیتی ہے شروع میں. وہ ساری زندگی وہ کرش نہیں بھولتا، وہ سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے جذبات بندے کے بڑے پاورفل ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، پہلی محبت ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. مشکل سے مراد ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ولن، کوئی ظالم سماج، کوئی ایسی آپ نے کوئی ایسی جگہ جا کے آپ نے اپنا دل اٹکایا ہوتا ہے جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نو ہوپ، کوئی ہوپ ہی نہیں ہے، اور وہ جو اسٹرگل ہے نا وہ آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں سیدھا اس کی وجہ یہ کہ جو پہلی محبت نارملی انسان کو اسکول یا کالج کی ایج میں ہوتی ہے وہ کیریئر نہیں بنتا. آپ کے والدین یا آپ کے ملنے والے سب کہتے ہیں اس پہ فوکس کرو. فوکس ہوتا ہے عقل سے، دل سے فوکس نہیں ہو سکتا، یہ دل کا کام ہوتا ہے خالص. بالکل صحیح. اور جو اچھا ایک بات اور جو کہی جاتی ہے کہ یہ محبت ایک بار ہوتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی رہتی ہے، وہ پہلی کو ریپلیس کر لیتی ہے دوسری محبت. تھینک یو سو مچ فار دیٹ راشد صاحب. جلدی سے بتائیں عظما کہ پہلی محبت میں آپ سب سے بڑا پنگا کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو یعنی 5 پھپھیاں ہیں لیکن ایک وہ پھپھی جس کا بالکل اماں سے جو نا کتے اینٹ کا بیر ہے اسی کی بیٹی سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ سب سے مشکل جگہ جا کے کیوں آپ کا دل اٹکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ ریزسٹنس کو جو ہے اتنا ہی چیلنجنگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، اور آپ وہ رسک لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن سدرا مجھے یہ بتائیے، آپ ہم سب سے تو پوچھے جا رہی ہیں لیکن آپ ذرا اپنے بارے میں بھی تو بتائیے کہ آپ کو پہلی محبت کب، کیوں اور کیسے ہوئی؟ بہت سمپل سا جواب ہے اس میں، میری پہلی اور میری آخری محبت شاہ رخ خان ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. یعنی ہم جتنے بچے 90s میں پیدا ہوئے تھے ہم نے پہلی دفعہ رومانس کو، اور پہلی دفعہ وہ جو فار ایگزامپل آئی لو دا وے ہی ایکچولی یوز ٹو اپروچ
अप्रोच एवरी कैरेक्टर. और मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जो देवदास के टाइम पे आया था, एंड शाहरुख खान सेड के women have only one need, कि वो कहती है कि मोहब्बत में कौन मेरे लिए जान दे सकता है. एंड इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ हिज कैरेक्टर्स, जिसमें एंड में अगर इफ शाहरुख खान इज नॉट अलाइव द कैरेक्टर, इट्स बिकॉज उसने इस इनसाइट को बड़ा पकड़ के रखा हुआ था कि लड़कियों को, खवातीन को एक ही चीज चाहिए कि मुझ पे कौन जान दे सकता है. सो आई थिंक शाहरुख खान इज ऑल द वे. थैंक यू सो मच निदा कि आपने नेशनल टीवी पर एतराफ कर लिया आपकी पहली मोहब्बत का. हाँ. और पहली क्या, ये तो मैं बचपन से एतराफ हर जगह बताने को तैयार, सबसे बड़ा फैन, सबसे पहली मोहब्बत, जो आप उसको कहना चाहें. बट कमिंग टू यू आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि जो मुश्किलात हैं ये आपके अंदर एक इंटेंसिफाई करती हैं उस फीलिंग को जो आप फील कर रहे होते हैं. हमने ये कहा कि पहली मोहब्बत अगर नाकाम हो जाए तो मुश्किल है, अगर कामयाब हो जाए तो और भी मुश्किल है. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर कामयाब मोहब्बत हो जाए तो फिर आपको सारी जिंदगी बाहर से दही सब्जी लानी पड़ती है. अगर नाकाम हो जाए तो उसकी याद में उसके किस्से टीवी पर आकर सुनाने पड़ते हैं. दोनों सूरतें आपकी ठीक हैं. बाकी जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, जहां तक बात रेजिस्टेंस की है, तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने के लिए करेज देती है. आपको वो चैलेंज नजर आता है कि चूंकि ये एक चैलेंज है, इस चैलेंज को मैंने हर हाल में पूरा करना है. तो आप उस चैलेंज के लिए स्टेप आगे से आगे लेके जाते हैं. उसके बाद जो होता है फिर वो जमाना देखता है, जैसा कि आपने कहा. बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट कमेंट हुमैरा. आप क्या कहते हैं, नाकाम हो जाए तो टीवी पे आगे बताना पड़ता है, कामयाब हो जाए तो दही अंडे लाने पड़ते हैं. ये तो बड़ा एक मुश्किल सफर आजमा सफर. दोनों स्टेजेस में इवेंचुअली दही तो अंडे लाने ही पड़ेंगे आपको, स्पेशली अगर आपके घर में कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है. हाँ, और स्पेशली अगर प्यार की मोहब्बत है तो और ज्यादा लाने पड़ेंगे कि तुमने इसीलिए प्यार किया था. अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम जो ऑफलाइन बात कर रहे थे, आई डू वांट टू ब्रिंग इट अप बिकॉज वक्त हमारे पास कम होगा. मेरा ग्रीविंग टाइम नहीं देते. अगर पहली मोहब्बत नाकाम भी हो, कुछ लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है. कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर आपका ताल्लुक किसी के साथ जो निस्बत है वो मिसाल के तौर पे 3 साल रही, तो आपको यू विल टेक हाफ दैट टाइम टू रिकवर. इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या इसका कोई साइकोथेरेपी से कोई वास्ता है कि जी अगर 3 साल ताल्लुक रहा, वो पहली मोहब्बत थी, वो खत्म हुई, तो कम से कम 1.5 साल लगेगा टू गेट ओवर इट. ये क्यों कहते हैं? सिद्रा, ग्रीविंग पीरियड किसी का भी कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं होता. अब चाहे आप वो किसी लॉस ऑफ लव, किसी की गॉड फॉरबिड डेथ हो जाए, कोई रिश्ता खत्म हो जाए, कोई जॉब चली जाए, आपके पैसे चले जाएं, हर एक इंसान का ग्रीविंग पीरियड बहुत फर्क होता है. ये हमारी अपनी नीड होती है कि हम अगले के ग्रीविंग पीरियड को जल्दी करें, बिकॉज हमसे बर्दाश्त नहीं होता. तो यूजुअली जब आप सुनते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं या दोस्त बोलते हैं कि बस करो भाई, साल हो गया, खत्म हो गया, आगे निकलो, असल में वो खुद फेड अप होते हैं अगले बंदे की ग्रीविंग से. अगला बंदे का प्रोसेस पूरा हुआ नहीं होता. तो कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं है. एंड सेकेंडली, किसी एक ग्रीविंग पीरियड को जल्दी खत्म करने के लिए आप दूसरी रिलेशनशिप में या किसी दूसरे किसके साथ आपको जोड़ देना, आई थिंक इज द वर्स्ट थिंग दैट यू डू. बिकॉज़ मूविंग ऑन में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हुमैरा, के लोग कई दफा समझते हैं कि यार आई हैव मूव्ड ऑन, वक्त बहुत गुजर गया, मैं अपनी पहली मोहब्बत को भूल गया. लेकिन फिर उसके बारे में कोई भी अपडेट अगर पता चलती है, कोई खबर पता चलती है कि या तो उसकी शादी हो गई है या व्हाटएवर, और शी इज फाउंड और ही और शी इज इन अ न्यू रिलेशनशिप, तो वो तकलीफ क्यों देती है जबकि आप समझ रहे हैं यू हैव गॉटन ओवर इट? बिकॉज अगेन आप इंसान हो, आपके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, आपकी ब्रेन सेल्स वापस वो रिएक्टिवेट हो जाते हैं. हाँ. जिसको आप दबा के रखते हो. है तो सारा इमोशंस का काम है. तो पोजेसिव फील करते हैं उसकी तरफ कि भाई पोजेसिव एंड इट्स अ लॉस. आपको रिमाइंड हो जाता है कि हाँ, ये चीज कभी मेरी थी और अब ये मेरे पास नहीं है. और इस चीज ने मुझे एक और चीज बड़ी मुझे अहम जो सारी बातों में आ रही थी कि आप कॉम्प्लीमेंट करते हो दूसरे को. हाँ. चाहे इट्स अ लव मैरिज, इट्स एन अरेंज्ड मैरिज, या आपका प्यार आपको मिला हो या ना मिला हो, वो जो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करते हैं कपल एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड एंड वाइफ, आई थिंक उसकी जो एक अच्छी खूबसूरती है, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है वो अगला पूरा करते हैं, अगले की आप पूरा करते हो. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप किसी रिलेशनशिप को भूल के आगे निकल नहीं सकते, बिकॉज वो इतना सही जेल हो जाता है. कुछ लोग हैं जिनका जो ना जिक्र करना बहुत जरूरी है. मिसाल के तौर पे मिस्टर ब्रायन एडम्स, उनके गाने सुन के ना अक्सर लोग अपनी पहली मोहब्बत की तरफ गुम जाते हैं, खो जाते हैं. तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो या गाना सुन रहे हो, तो इमेजिन करें कि वो आपके लिए नहीं हो रहा, वो कहीं और ही पहुंच गए हैं अपनी यादों में, ख्यालों में. गानों में यही होता है ना, आपकी दिल की बात वो गाने में आ जाती है. सो नहीं, और आप उस गाने के रिलीज होने के टाइम पे जिंदगी के किस मोड पे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आपकी एसोसिएशन क्या
चाहे वो। आप ये बताइए उज़मा, कोई ऐसा गाना है जिसको याद करके, स्पेशली आपकी कॉलेज टीनेज लाइफ का कोई सॉन्ग्स होते हैं जो आपको कहीं और ही ले जाते हैं? इज दैट ट्रू फॉर यू? जुनैद जमशेद के बहुत से गाने हैं कि जब आप वो सुनते हैं तो आप वाकई उस दौर में चले जाते हैं। लेकिन अगेन आई थिंक एट वक्त कम रह गया होगा आपके पास, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप जब किसी को चाहते हैं तो उसे कंप्लीट बैगेज के साथ उसको चाहते हैं, तो अगर उसके दिल में किसी और का निशान या यादें इम्पोज्ड हैं तो उसको साथ एक्सेप्ट कीजिए। आपकी अपनी जिंदगी जो सुने, अगर एक आध एक्स्ट्रा बैग हो ना तो एयरलाइन भी एक्सेप्ट कर लेती है, और जो साथ में कार्गो चला आ रहा होता है ना वो कोई नहीं एक्सेप्ट करता। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट उज़मा, आरिफ एंड हुमैरा। कार्गो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने बैगेज को खुद पहले ठिकाने लगाएं, उसको समंदर में गर्क करें, फिर आगे बढ़ें। लेकिन दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।